ओम शांति 2/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जदि सर्वदा स्मृति रे रहिबो तेबे दूर थिले मध्य साथी रे अछ। स्मृति रे रहिबा द्वारा साथी रे रहिबार अनुभव भी होई थाए एवं विकर्म भी विनाश होई थाए। आजिर प्रश्न, दूरदेशी बाबा निजर संतान मानंकु दूरदेशी करिबा पाई केउ ज्ञान देउछन्ति? उत्तर, मनुष्य आत्मा किपरि सृष्टिचक्र रे भिन्न भिन्न वर्ण रे आसुछि एहार ज्ञान दूरदर्शी बाबा ही देउछन्ति। तुमे माने जानुछ एबे आमे ब्राह्मण वर्ण रे अछु। एहा पूर्वरु जेतेबेले ज्ञान नथिला सेतेबेले शूद्र वर्णर थिलु, ता पूर्वरु वैश्य वर्णर थिलु। दूरदेशरे रहुथिबा बाबा आसी एही दूरदर्शी हेबार सारा ज्ञान पिलामानंकु देउछन्ति। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। जेउमाने ज्ञान सागरंक साथीरे अछन्ति तांक निमन्ते ज्ञानर वृष्टि हेउछि। तुमे माने बाबांक सहित अछना? जदिओ विदेशरे अथवा जेउठी भी थाओ, बुद्धि द्वारा साथीरे अछना? बाबांकु तो मने पकाउछना? जेउ पिलामाने भी याद रे रहुछन्ति सेमाने सर्वदा बाबांक साथीरे अछन्ति। स्मृति रे रहिबा द्वारा बाबांक साथीरे रहुछन्ति एवं विकर्म मध्य विनाश हेउछि। एहा परे पुणी आरंभ होइथाए विकर्माजित संबत। पुणी जेबे रावण राज्य आरंभ होइथाए सेतेबेले राजा विक्रमंकर संबत बोली कुहा जाए। ताहा विकर्माजित, ताहा विकर्मी। एबे तुमे माने विकर्माजित हेउछ, पुणी तुमे माने विकर्मी होइजिब। वर्तमान समस्ते अति विकर्मी अटन्ते। काहाको हेले भी निज धर्म विषय रे जाना नाही। आज बाबा गोटिए छोट प्रश्न पचारुछन्ति। सत्य जुगरे देवता मानंकर एकथा स्मृति रुहे कि आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर अटु। जेपरि तुमे माने भाबुछ आमे हिंदू धर्मर अटु, केही केही कहउछन्ति आमे हेउछु ख्रिस्टियान धर्मर। सेहीपरि सेठारे देवता माने निजकु देवी देवता धर्मर भावन्ति कि? ए सबु विचार करिवार कथा अटे ना। सेठारे अन्य कौनसी धर्मता न थाए जहा द्वारा भाबिबे आमे अमुक धर्मर अटु। एठारे बहुत धर्म रहिछि, तेणु चिन्हिबा पाई अलगा अलगा नाम रखि देइछन्ति। सेठारे तो केवल गोटिए धर्म ही हेबो। सेथिपाई कहिबार आवश्यकता नाही जे आमे अमुक धर्मर अटु। सेमानंकु जणा मध्य न थाए जे कौनसी धर्म थाए बोली। केवल सेही मानंकर ही राजत्व थाए। एबे तुमे जानुछ आमे हेउछु आदि सनातन देवी देवता धर्मर। आउ काहाकु देवी देवता कुहा जाई परिबो नाही। पतित हेबा कारणरु निजकु देवता कहि परिबे नाही। पवित्र को ही देवता कुहा जाए। सेठारे एपरि कौनसी कथा न थाए। काहा सहित तुलना करा जाई परिबो नाही। एबे तुमे माने संगम जुगरे अछ, जानिछ आदि सनातन देवी देवता धर्मर पुणी थरे स्थापना हेउछि। सेठारे त धर्मर कौनसी कथा ही न थाए। एक धर्म ही रहिबो। ए कथा मध्य पिलामानंकु बुझा जाइछि जे जेउमाने कहउछन्ति महाप्रलय हेउछि अर्थात किछि हेले रहिबो नाही, एहा मध्य भूल कथा होई जाइछि। बाबा बसी बुझाउछन्ति ठीक कौन? शास्त्र रे तो सबु जलमय हेबार देखाइछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति भारत व्यतीत अन्य सबु जलमय होइजिबो। एते बड़ सृष्टिर कौन दरकार? केवल एका भारत रे ही देख केते गाँ रहिछि। प्रथमे जंगल थिला, पुणी सेथिरु वृद्धि होई चलिछि। सेठारे तो केवल तुमे माने आदि सनातन देवी देवता धर्मर ही रहिबो। एहा तुम ब्राह्मण मानंकर बुद्धि रे बाबा धारण कराउछन्ते। एबे तुमे माने जानुछ सर्वोच्च शिव बाबा किए? तांकर पूजा काहींकी करा जाउछि? अरख आदि फूल काहींकी चढ़ाउछन्ति? से तो निराकार अटन्ति ना। कहउछन्ति नाम रूपरु अलगा,
କିନ୍ତୁ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ହିଁ ନଥାଏ। ତେବେ ସେ କିଏ? ଯାହା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ସେ ହିଁ ଭାରତ ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ ସେବା କରାଯାଉଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା କି ଆମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଗାୟନ ରହିଛି, ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଋଷି ମୁନି ଇତ୍ୟାଦି କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନେତି ନେତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତ ନାହିଁ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଜଣାନଥାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଥିବେ ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଥିବେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ବିଲାତ କେଉଁଠି, ଅମୁକ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବେହଦର ଜ୍ଞାନକୁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଥିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିନଥିଲି। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନେତା ଅଟେ ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ତ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଭାରତର ପରାଜୟ ଏବଂ ଭାରତର ବିଜୟ। ଭାରତରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପବିତ୍ର ଧର୍ମ ରହିଛି। ଅପବିତ୍ରତା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀର ଉପାଧି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନ ଉବାଚ କୁହାଯାଏ ନା। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୁହାଉଛନ୍ତି? ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ବିସ୍ତାରର କଥା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥାଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର। ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗଜ୍ଜିତ ହେଉଛ। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଏଠାରେ ଏହି ଶରୀର ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁଣି ତିଆରି ହେଉଛି। ତେବେ ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅବିନାଶୀ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଲେ ଯେତେ ବିଘ୍ନ ଆଦି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାୟାର ତୁଫାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରୁହ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ହିଁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ପୁଣି ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି, ଆମେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ବିସ୍ତାରର କଥା। ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ସହଜ ଅଟେ, ସେଥିରେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେତେ ସମୟ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାବା ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କର। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପତିତରୁ ପାବନ କର। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ। ପତିତ ଦୁନିଆ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କେହି ପତିତ ବୋଲି ଭାବି ନଥାନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କାହା ହାତରୁ ଖାଉନାହଁ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଅଛୁଆଁ? ଆରେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛ ନା, ପତିତ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆମେ ପତିତ, ଏହି ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପତିତଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଗାୟନ ଅଛି ନା, ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ କାହିଁକି ଖାଇଲ? ବିଷ ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାର ରୂପୀ ବିଷ ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କେହି ବିଷ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେପରି ନିଶାଖୋର ନିଶା ବିନା, ମଦୁଆ ମଦ ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବିକାର ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଇ ନିଶା ଚଢ଼ାଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଶା ମିଳିଲା, ବାସ୍ ଭାବନ୍ତି ଆମକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ହେବ। ଏମାନଙ୍କର ମରିବାକୁ ଡର ନଥାଏ। ଯେଉଁଠାକୁ କହିଲେ ସେଠାକୁ ବୋମା ନେଇ ବୋମା ସହିତ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୂଷଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମିସାଇଲର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ସଠିକ୍ କଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖୁଛ। ଆଗରୁ ତ କେବଳ ପଢ଼ୁଥିଲ, ପେଟରୁ ମୂଷଳ ବାହାର କରି ପୁଣି ଏପରି କଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପାଣ୍ଡବ କିଏ, କୌରବ କିଏ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜୀବଦଶାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀଇ ଥାଉ ଥାଉ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କହୁଛ ନା, ଏହି ପୁରୁଣା ଜୋତା ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେବୁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି, ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ କେତେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନାମ ସବୁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ଦିନେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ସେ ଆସି ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆମେ ପୂଜାରୀ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ସେହିଭଳି ହେଉଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ସ୍ମରଣ କରୁଥାଅ ଏବଂ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଧାରଣା ନ କରିପାରିଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଧାରଣା ତ କରୁଛ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରି ଚାଲ। ଯେଉଁମାନେ ମୁରଲି ଶୁଣାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଏଠାରେ ବସି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ବା ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ କଥା ଆଦି ନାହିଁ। ଘରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ସେହି ନିଶା ହଜିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଲୋକମାନେ ତ ଗୀତା ଆଦି ପୁରା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶିଖମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ୍ଠସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତୁମକୁ କ'ଣ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ବାବାଙ୍କୁ? ତୁମେ କହୁଛ ମଧ୍ୟ, ବାବା ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମୟ ଯେତେବେଳେ କି ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲି। ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଏପରି ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ତ କେବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏପରି ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅବତାର ନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟର ସ୍ଥାପନାରେ କେତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗାୟନ ରହିଛି, ସତ୍ୟର ନାଁ ହଲିବ ଦୋହଲିବ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ, ତେଣୁ ତୁମ ମନରେ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଆଗରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଦିକୁ ଯାଉଥିଲ, ସେ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଥିଲା? ଏବେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସୁଛ, ତେବେ କ'ଣ ଖିଆଲ ଆସୁଛି? ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ହିଁ ଶିବ ବାବା କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। କୁଟୁମ୍ବ ରହିଥାଏ ନା। ପ୍ରଥମ ବଂଶ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର, ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦୂରଦର୍ଶୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମା କିପରି ସାରା ଚକ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିଛି। ଏହାର ଜ୍ଞାନ ଦୂରଦର୍ଶୀ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବିଚାର କରୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଟୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲୁ। ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଆଦି ପିତା ବ୍ରହ୍ମା।
ଗ୍ରେଟ୍ ଶୂଦ୍ର, ଗ୍ରେଟ୍ ବୈଶ୍ୟ, ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ। ଏହି କଥା ସବୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଦୂରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ବାବା ଆସି ଦୂରଦେଶର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ବାବା ଦୂରଦେଶରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ପରଦେଶ, ପର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ନା, ଶିବ ବାବା ହିଁ ଦେବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏବେ ହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶେଷ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏହି ସଙ୍ଗମରେ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ନେଉଛୁ। 21 ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଆୟୁ। ଯେବେ ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହେବ ତେବେ ଯଥା ସମୟରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବୁ। ଯେପରି ସର୍ପ ପୁରୁଣା କାତି ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେଇଥାଏ, ଆମେ ଅଭିନୟ କରି କରି ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭ୍ରମରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୀଟକୁ ଆଣି ବସି ଭୁଁ ଭୁଁ କର। ଭ୍ରମରୀ ମଧ୍ୟ ଭୁଁ ଭୁଁ କରିଥାଏ। ପୁଣି କେଉଁ କୀଟର ତ ଡେଣା ଆସିଯାଏ, କେହି ବି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଅଲିଅଳ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂରେ ରତନ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନୂରେ ରତନ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରୁଥିବାରୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୋଇଗଲ ନା। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ପାପ ନାଶ ହେବ। ଆଉ କାହାକୁ ବି ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଯେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଜୀବନରେ ଥାଇ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ମରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦେହରୂପୀ ପୁରୁଣା ଜୋତା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବି ମମତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ନିଜ ସମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଅମୃତ ବେଳାର ମହତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଖୋଲା ଭଣ୍ଡାରରୁ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣିକୁ ଭରପୁର କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଅମୃତ ବେଳା ସମୟରେ ବରଦାତା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଟାଣିନିଅ। କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ଶିବ ବାବା ଭୋଳା ଭଗବାନ ରୂପରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଲିକ ହୁଅ ଏବଂ ଅଧିକାର ନିଅ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ତାଲା ଚାବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ମାୟାର ବାହାନାବାଜିକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ମୁଁ ଯିଏ ବି ଅଟେ, ଯେପରି ବି ଅଟେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଅ। ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସେବାରେ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ମିଶି ରହିଥିବ ତେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଶାମିଶି ମିଳିବ। ତେଣୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଏଭଳି କେହି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିବେ ଯିଏକି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ହେଉଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶତପ୍ରଧାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଥିବ।
ଦେହର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିଯିବା ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆଗ ନମ୍ବରରେ ବା 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।